بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت کی جائے اور اس کے نشانات قدم میں تاخیر کی جائے، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کریں۔ نشانات قدم میں تاخیر کیے جانے سے عمر کی درزی مراد لی جاتی ہیں، اس لیے کہ جس شخص کی جتنی عمر زیادہ ہوگی اتنی ہی زمانے تک اس کے چلنے سے نشانات قدم زمین پر پڑیں گے، اور جو مر گیا اس کے پاؤں کا نشان زمین سے مٹ گیا۔ اس پر یہ اشکال کیا جاتا ہے کہ عمر ہر شخص کی متعین ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ یہ مضمون سراسر سے مذکور ہے کہ ہر شخص کا ایک مقررہ وقت ہے جس میں ایک ساعت کی نہ تو تقسیم ہو سکتی ہے نہ تاخیر ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے درز عمر کو بعض علماء نے وسعت رزق کی طرح سے برکت پر محمول فرمایا ہے کہ اس کے اوقات میں اس قدر برکت ہوتی ہے کہ جو کام دوسرے لوگ دنوں میں کرتے ہیں وہ گھنٹوں میں کر لیتا ہے، اور جس کام کو دوسرے لوگ مہینوں میں کرتے ہیں وہ دنوں میں کر گزرتا ہے۔ اور بعض علماء نے درجہ عمر سے اس کا ذکر خیر مراد لیا ہے کہ بہت دنوں تک اس کے کارناموں کے نشانات اور ذکر خیر اس کا جاری رہتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کی اولاد میں زیادتی ہوتی ہے جس کا سلسلہ اس کے مرنے کے بعد دیر تک رہتا ہے، اور یہی وضو اس کی ہو سکتی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کا قول سچا ہے، ارشاد برحق ہے، اس کی اطلاع دی ہے تو صورت اس کی جو بھی ہو اس کا حاصل ہونا یقینی ہے، اور اللہ جل شانہ کی پاک ذات قادر مطلق اور مسبب الاسباب ہیں۔ اس کو اسباب پیدا کرنا کیا مشکل ہے؟ وہ ہر چیز کا جس کو وہ کرنا چاہے ایسا سبب پیدا کر دیتا ہے کہ اخلا یعنی عقل مندوں کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ اس لیے اس میں نہ کوئی اشکال ہے نہ کوئی معنی ہے۔ مقدرات کا مسئلہ اپنی جگہ پر اٹل ہے، لیکن اس دنیا کو اللہ جل شانہ نے دارالاسباب بنایا ہے اور ہر چیز کے لیے ظاہری یا باطنی سبب پیدا کیا ہے۔ اگر حیض کی بیماری کے لیے حکیم، ڈاکٹر وغیرہ کے لیے ایک منٹ میں آدمی دوڑ سکتا ہے کہ شاید اس دوا سے فائدہ ہو، اس دوا سے فائدہ ہو کیوں؟ تاکہ عمر باقی رہے، حالانکہ وہ ایک مقررہ متعینہ چیز ہے۔ پھر کوئی وجہ نہیں کہ بقائے عمر کے لیے اس سے زیادہ جد و جہاد صلہ رحمی میں نہ کی جائے، اس لیے کہ اس کا بقا اور طول عمر کے لیے سبب ہونا یقینی ہے۔ اور ایسے حکیم کا ارشاد ہے جس کے نسخے میں نہ کبھی غلطی ہوئی ہو، اور ان معمولی حکیم ڈاکٹروں کے نسخوں اور تشخیص میں غلطیاں کی سینکڑوں احتمالات ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاک ارشاد جو اوپر گزرا مختلف حدیث میں مختلف عنوانات سے وارد ہوا ہے، اس لیے اس میں تردد نہیں۔ ایک حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا کہ جو شخص یہ بات کا ذمہ لے لے، میں اس کے لیے 4 باتوں کا ذمہ لیتا ہوں۔ جو شخص صلہ رحمی کرے اس کی عمر درج ہوتی ہے، اعزاء اس سے محبت کرتے ہیں، رزق میں اس کے وسعت ہوتی ہیں، اور جنت میں داخل ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ 3 باتیں بالکل حق اور پکی ہیں۔ ایک، جس شخص پر ظلم کیا جائے اور وہ چشمہ پوشی کرے اس کی عزت بڑھتی ہے۔ دوسرا، جو شخص مال کی زیادتی کے لیے سوال کرے اس کے مال میں کمی ہوتی ہے۔ تیسرا، جو شخص عطا اور صلہ رحمی کا دروازہ کھول دے اس کے مال میں کثرت ہوتی ہے۔ فقی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی میں 10 چیزیں قابل مادہ ہیں۔ اول یہ کہ اس میں اللہ جل شانہ امن والہ کی رضا و خوشنودی ہے کہ اللہ پاک کا حکم صلہ رحمی کا ہے۔
दूसरा रिश्ते दारों पर मसरत यानी खुशी पैदा करना है। और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि अफजल तरीन अमल मोमिन को खुश करना है। तीसरा, उससे फरिश्तों को भी बहुत मसरत होती हैं। चौथा, मुसलमानों की तरफ से उस शख्स की मदह और तारीफ़ होती हैं। पाँचवें, शैतान अलैहिल लानत को उससे बड़ा रंज व गम होता है। छठे, उसकी वजह से उम्र में ज़्यादती होती है। सातवें, रिज़्क़ में बरकत होती है। आठवें, मुर्दों को उससे मसरत होती है कि बाप दादा जिसका इंतकाल हो गया उनको जब उसकी खबर होती है तो उनको बड़ी खुशी उससे होती है। नौवें, आपस के ताल्लुकात में उससे क़ुव्वत होती है। जब तुम किसी की मदद करोगे, उस पर एहसान करोगे, तुम्हारे ज़रूरत और मशक्क़तों के वक्त में वो दिल से तुम्हारी इयानत करने का ख्वाहिशमंद होगा। 10वें, मरने के बाद तुम्हें सवाब मिलता रहेगा कि जिसकी भी तुम मदद करोगे, तुम्हारे मरने के बाद वो हमेशा तुम्हें याद करके दुआए खैर करता रहेगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि क़यामत के दिन रहमान के अर्श के साये में 3 किस्म के आदमी होंगे। एक सिला रहमी करने वाला कि उसके लिए दुनिया में भी उसकी उम्र बढ़ाई जाती है, रिज़्क़ में भी वसाअत की जाती है और उसकी खबर में भी वसाअत कर दी जाती है। दूसरे, वो औरत जिसका खाविंद मर गया हो और वो छोटी औलाद की परवरिश की खातिर उनके जवान होने तक निकाह ना करे ताकि उनके परवरिश में मुश्किलात पैदा ना हो। तीसरे, वो शख्स जो खाना तैयार करे और यतामा मसाकिन की दावत करे। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल करते हैं कि 2 कदम अल्लाह के यहाँ बहुत महबूब हैं। एक वो कदम जो फ़र्ज़ नमाज अदा करने के लिए उठा हो, दूसरा वो कदम जो किसी महरम की मुलाकात के लिए उठा हो। बाज़ उलमा ने लिखा है कि 5 चीज़ें ऐसे हैं कि जिन पर दवाम और इस्तिक़लाल से अल्लाह जल्ल शानो के यहाँ ऐसी नेकियां मिलती हैं जैसा कि ऊंचे ऊंचे पहाड़, और उनकी वजह से रिज़्क़ में भी वसाअत होती हैं। एक, सदक़े की मदावमत यानी पाबंदी, थोड़ा हो या ज़्यादा। दूसरे, सिला रहमी पर मदामत हो, चाहे खलील हो या कसीर। तीसरे, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। चौथा, हमेशा बावजू रहना। पाँचवें, वालिदैन की फर्माबरदारी पर मदावमत करना। एक हदीस में आया है कि जिस अमल का सवाब और बदला उससे जल्दी मिलता है वो सिला रहमी है। बाज़ आदमी गुनहगार होते हैं लेकिन सिला रहमी की वजह से उनके मालों में भी बरकत होती है और उनकी औलाद में भी। एक हदीस में है कि सदक़ा तरीक़े के मुवाफ़िक करना और मारूफ़ यानी भलाई का इख्तियार करना, वालिदैन के साथ एहसान करना और सिला रहमी आदमी को बदबख्ती से नेक बख्ती की तरफ फेर देता है। उम्र में ज़्यादती का सबब है और बुरी मौत से हिफाजत है। उम्र में और रिज़्क़ में ज़्यादती जितनी कसरत से रिवायत में ज़िक्र की गई हैं उसका नमूना मालूम हो गया। और ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिन पर हर शख्स मरता है और दुनिया की सारी कोशिशें इन्हीं 2 चीज़ों की खातिर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों के लिए बहुत सहल तदबीर बता दी कि सिला रहमी किया करें, दोनों तमन्नाएँ हासिल होंगी। अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के हक़ होने पर यकीन है तो फिर उम्र और रिज़्क़ की ज़्यादती के ख्वाहिशमंदों को इस नुस्खे पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करना चाहिए और जो मैसर हो अक़रीबा पर ख़र्च करना चाहिए कि रिज़्क़ में ज़्यादती के वादे से उसका बदल भी मिलेगा और उम्र में इजाफ़ा मुफ्त में है। अल्लाह ताला की ही बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। जो भी चैनल पर पहली मर्तबा चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए।